باش روجاوه باش روجاوه گش روجاوه خوش و روجاوه همیان بخیر به برنامه ما ایروز به سپانسوری سلیمان اماک دست پید که بله از مزگین خان دیسا به دنگ خواه به رنگ خواه و به همی انرژی خواه و دل خوشی خواه لهم بر ومه دیروک دوی پوشبره روژا یک شمه سال 2024 ده دیروکه ده ایروش وفاتا شاعر نبی ده سال 1711 ده کرالیچه انگلتره الیزابت تاجدار سری خواه ده سال 1953 ده وفاتا احمد عارف ده سال 1991 ده ام در باسی بشا خواه چیروکا ببین چیروکا میا ایرو جگوتنا هر کزی زرک سمبل سورک لبره گل دبیجه دما نرخو رومتک لدرکه به تقص بخودی و بپاراستنه بنیه تاوی گوتنه دگهجه سرحاتیا خورتکی و دیاوی دبیجن جارک جاران لعالی جول مرگه خورتکی نچار و بیکس هبو او دایکا خویا پیر به هورد جیان دایکا ویاره بند خواست کو کره خواه بزوجینه لیجبر کو هیناوی تون نبو تو کسی جالی کاریاوی ندکر بتنه کس هردکه شاند روژه که کره وی گوت دایه تو قد مرق نکه ازه بچم ببم لشکری میره حکریان ازه هرم کزی زره که بوتیش خوره بینم و بیم دایکاوی گوت نچه دایک بگوری هر کزی زره که سمبل سورک لبره کرک گوی خود ندا دایکا خواه رابو چو بو لشکری میره حکاریان پشتی دمه که لنگی ویکته هریما بوتان بالا خود دایکو کزی زرک بده و ساتلین وید بین چنگوی و دچه بیریه هسپا خواه آجود به چنگ کزی زره گرد و آویته ترکیه هسپی خواه کوبره و کچکه دا هواران به هوارا کچکه ره 4 سوارین بچک هاتن پیوان هاتن او گرتن که زیزر جدستیوی خلاص کرن و او آویتن ارده گلک لیدان لوی کرن پیوج سواران یکی رما خدا برقر کاوی و گوت تو کی نکی بکی جان هشو زراوه کچا خلکه رادکی دبی لاوی پیره کالا خواه و دایکا خواه چاوانی روشا خواه جویره و گوت دوره جوان سواران یکی گوت دما ترابوی کاری کی وسا ما قد دایکات تو شیرت لته نکرن لاوی پیره گوت بله وله دما مش دایکا خوره گوت ازی بچم شوره کزی زره که بوتی بینمو بیم دایکا مو گوت نچه کری من هر کزی زرک سمبل سورک لبره بله من گوه خواه نداوی وکی کود بیجن عقل کوری ساته بیری از هاتم حالی من اوه جوان سوارین بوتی مزن گوت دهره من تو دای خاطره دیاته چمکی دیاته جنک شارزا و هیجابویه بله گر دایگام و چیروکه بویستا تقضوی بگوتا یا دوی مروف تم بیا دیا خو بکه امبرزا ناوی رو کم بکوین چند رین خوشیا جیانه تو جه هیستکی کو روش زودار باست بن دم وکی او آوه ده هرکه گلو حوجه ناکه دبه تو جیانا خو خوشتر بکی جیانک بقالیته و بختوار دخوازه که هفبارا گلک کسانه سترس و مجولیا جیانا نوجن جارنان دکاره گیهاندن آوه آرمانجه دجوار بکه لیبل هین پرانسیب و عادتین بنگهین دکارن رولک مزن ده باشتر کرنا قالیته جیانه و به دست خستنا بختواریه ده بلیزن جیانک بقالیته تر و بختوار و خوشتر به هنک ریزکان عادتین ساده و به باندور گانگازه خوارنا تندورست ورزیشا بریکو پیک تیکیلین جواکیین خورد شوازه که خویا باش تندورستیا درونی پشکتنا کسانه رامانا ارینی و ریوبریا دمه یا به باندور گاوین گرینگن دوی ریویتیه ده به پجراندنا وان عادتان هندکارن هم جهیلا لاشی هم جهیلا گیانی و جیانه که تندورست و بختوارتر بجین چو yani gelek hoş gotiye le pek hatsina yani pek ay iro çma zamanı nakere
Yani ev tiştê ku dibêje jî pêkanîna wan ne ew qas hêsan. Yani bi rastî em gelek tiştî dixwazin pêk bînin ser ziman lê demak pratîkê em gelek qesin. Em gelek tralin mixabin. Ha ez li ser xwe bipeyvim ez bi kansî ji destêm te hewl didim ku tiştên ji bo tenduristiya min, ji bo derûniya min ku baş be pêşketîtir bibe çi ji destêm bê ez dikim. Li dema dibe şev mirov serê xwe datîne ser wê bielîfê. Ya tu divê dünya boştur lo. Yani carna ne destê ku mirov gelekî diweste ya. gelekî diweste lê nexeme divê em ji bo xwe bixebitin û em çi bikin ji bo xwe bikin pêşî ji bo xwe. Çi xwedê ji me standiye em rojê 8 saetan dixebitin. Em dizanin carnan hûn gazinan dikin ku çima ew qas dixebitin. Her cent fermana xebata şist bi rengeke ketibe jiyana me jî hin jê exleb ji nehê heta pêncê 8 demjimaren fermana xebatê berdewam dike. Gelo fikra rojane xebata 8 saetan ji ku derê hat. Çi xwedê ji me standiye em ew qas dixebitin. Çima 8 saet ne 7 saet. An jî eger xwedêneke melişûna 9 saetan 10 saetan kar bikira wê çi bibûya. Bi rastî jî nîvê emrê mirov bi xwendinê nîvê din jî bi xebatê derbas dibe. Yani derbas bibe û dixede ji xwe. Lêya girîng ew e ku mirov ji karê ku dike hez bike. Yani ji xwe em ê bixebitin, em mecbûrin bixebitin. Lê qet nebe ew karî ku em dikin, ew xebata ku em dikin bira bi dilê me be, bira bi xweşiya me be, bira kêfa me jêr were. Ev tişteke pir girîng e ji hêla derûnî ve jî û ji hêla tenduristî û kalîteya ew kar û xebata jî. Bi rastî dema ez karê jî hez dikim bikim, ew kar qet bi min teade nayê. Çiqo teade be jî lê bi min bi teade nayê. Lewma carinan reşî jî ger bi dilê mirov be dibe xweşî. Li zanîngeha Dîcleyê lîsansa beşa ziman û edebiyata Kurdî vedibe. Zanîngeha Dîcleyê awayeke fermî ve kirina lîsansa beşa ziman û edebiyata Kurdî ragihand. Di daxuyaniyê de hate diyarkirin ku ji serdama bê 2024-2025 pê de dê 25 xwendewan ji bo lîsansa Kurdî bêne hilgirtin. Di demeke Kurd de ev agahî li medyayê belav bû û bi kêfxweşiyeke mezin hate pêşwazî kirin. Heta niha li zanîngeha Dîcleyê bi tenê di bernameya masterê û doktorayê de beşa ziman û edebiyata Kurdî hebû. Akûbet li serê hemî zanîngehên Kurdistanê. Kurdino zimanê xwe hilbijêrin û bi zimanê xwe bixwînin. Çima zimanê Kurdî nebe zimaneke akademîk. Bi hilbijartina beşa zimanê Kurdî hûnê him pêşiya ziman vekin him jî pêşiya mamosteyên ziman vekin. Lewma zimanê xwe bê pişt nehêlin. Ji xwe em nebin pişt tu kes ji me re nabe tişt. Vay, çiqo gotin xweş got. Em ji hev re nebin pişt tu kes ji me re nabe tişt. Binivsînin Mizgîn Xan gotiye ev pêv pêva min e zû teqes di dîrokê dilciyekî binivsînin dema em ser erda gerdûnê wan dabûn çûn cîhaneke din bera bêjin pêşiya me Mizgîn Xan vê gotinê kiribû. Ji bo xwezayê hewcehiya jinû ve sazkirina gemarê. Bi sêwiranê ve guharîna cîhanê sêwiran dikare çi bike? Parêzvaniya çaresariya efrînerên avhewa û pirsgirêkên civakiyê dike. Jinû ve sazkirin ji bo mîsogerekirina domdariya jîngahê û parestina çavkaniyên xwezayî girîng e. Lêbelê bandor û kerbidestiya pêvajoyên jinû ve sazkirinê pir bi nêzîkatiyên sêwiranê ve girêdayî ye. Di salên dawî de di cîhana sêwiranê de nêzîkatiyên nûjen hatine pêşxistin da ku jinû ve sazkirin bi bandortir bibe. Jinû ve sazkirin yani bi Tirkî dibêjin geri dönüşüm. Bi rastî ji bo jiyana me û xwezayê gelek girîng e lê mixabin welatê me hîna di vî warî de tu gavê bi vê rengî neavêtiye. Di vî warî de ez gelek hesûdiya Ewropa dikim bi rastî ew gelek pêşketîne. Ez ne xelet bim di cîhanê de di kada jinû ve sazkirinê de Almanya yekemîn e û di pêrê jî dîsa dibim ne xelet bim Awstrûya û Koretê.
Ya inşallah rojeki bi devlet ta xoya ser bixwe em jî tê kevin vê navnîşê. Amin. Fırat Ceveri dîsa xelat stend. Nivîskar û rewşenbirê Kurd Fırat Ceveri ji ber ked û xebata xwe teşwîqkirina zimanê Kurdî bi hemû dewlemendiya xwe ve hêjayê xelata wêjeya navnetewiya Ostona 2024 hate dîtin ku jê re Premio International Ostana tê gotin. Cevherî ji bo vê xelatê hizirên xwe bi vî rengî ragihandin. Digel hemû zehmetî û qedexeyan me bi înyat bi Kurdî nivîsand û jiyana mayî jî ez ê di oxira ziman û edebiyata Kurdî de bibihurînim. Ya Fırat Ceverî di hevpeyvînîk xwe de gotibû ku min gelek ecban di wev gotina wî. Edebiyat ji bo min gopalê hêviyê ye. Ya bi min ev hevok di nava xwe de pir peyam dihewîne. Ya yekem em fêm dikin ku ev hêz û hêviyê ji pênûs û lênûska xwe distîne mamoste. Em wî ji dil pîroz dikin û akûbet li ser gelek xelatên cûr bi cûr û serkeftî ve dibêjin, derbasî naveroka pêş dibin. Sed caran lîst û di bilêtînê al de li seranserê Tirkiyeyê kete rêzên ewil Erdal Kaya. Stand-upvanê navdarê Kurd Erdal Kaya sed caran stand-upa xwe ya bi navê vî kuvala lîst û di heman demê de di malpera înternetî ya kirîna bilêtên a bi navê bilêtînê al de li seranserê Tirkiyeyê di firotina bilêtan de kete rêzên ewil. Kaya herî dawîl Amedê lîst û dawîl serdemê anî. Erdal Kaya yek ji yarîker komedyenên Kurd e ku li Bakur hunera xwe pêşkêş dike. Kaya ku ji Batmanê bi mîzah û performansa xwe ya sahneyê balê dikêşe ser xwe. Kariyera komedya xwe li sahneyan herêmî dest pê kir û demeke Kurd de li avahiya Kurdan û Tirkiyeyê deng veda. Erdal Kaya diwarê kenandinê de bi rastî jî mirovek numûne ye. Lê ez bi kasî ew skêça wî ya ku bûbû Zeus û xanima wî hera hebû, ya tu skêç bi kasî wê skêçê min nekenandibû. Bi rehetiyan 4-5 caran min li ew skêça temaşe kiriye. Ji vir Erdal Kaya pîroz dikim û berdewamiya serkeftinên wî dixwazim. Hinek agahî li ser biyofîzîkê li dor xaçereya fîzîk, kimya û biyolojiyê. Biyofîzîk şaxeke zanistê ye ku prensîp û rêbazên laşî bikardîne, da ku avahî û fonksiyonên pargelan zindî fam bike. Ew li xaçereya fîzîk, kimya û biyolojiyê rûdinê û modelên matematikî, teknîkên laşî û analîzên kimyevî bikartîne, da ku pêvajoyên biyolojîkî yên di astên molekûlî, hicreyî û organîzmê de lêkolînê bike. Ev disîplîn li ser mijarên wekî veguherînên enerjiyê yên di pargelên biyolojîkî de veguhestina madde û enerjiyê, hêzên mekanîkî û dinamîkên molekûlî disekine. Biyofîzîk, kimya û biyolojî. Bi rastî ev mijaran gelek balgêş tên bi min. Dema zarok bûm jî tim di vî warî de pirsên ecêb me dikir. Têbîram carekê ez û hevala xwe dema em zarok bûn me ser reşbûyîna reşikan daxivî. Ka me digot gelo çima evanî reşik reşin, çima em spîne. Hevalam jî gotibû hingî çikolata dixwin reş bûne. Bi min dersvek gelek zanistî bû. Belê, em bi sponsoriya Süleyman Amak hatin dawiya bernameya xwe. Me dîsa demek xweş, geş û coş bi hevre derbas kir. Ji vir spasiyên xwe pêşkêşî sponsorê me dikim. Ji bo agahî û nûçeyên nûjen, cîhanî û ji dezenformasyonê dûr nû hev medyayê bişopînin, bimînin xweşiyê de. Bi xatirê we.